So in my English class, I had task to say something about movie, and after that, my teacher suggested, "My Dul, you can watch this movie." So after that, I watched, and like it was how can I say, uh, dram like uh, dramatically um, Yes, it was a adventure. crime thriller drama. Oh, crime thriller dramatic movie. So yeah, I like when someone like how can I say, when someone will watch this movie, like they like before finishing they can how can I say, they can't stand up actually, because every parts of the movie has some mysterious part, like when the officer, like officer was so intelligent, so and his how can I say, villain was so how can I say, like it's so villain are always like this, so you can understand. So, uh, uh, like and officer was trying to find something actual, so that's why it was so interesting for me. And also this main character John Coffey was a little bit unusual or unfamiliar than another movie, so that's why it was another interesting part for me. Okay, if I want to talk about the movie's perspective, like what was the movie's theme? Do you remember what was the uh movie's theme? yeah, like um, how innocent people can attack by someone's fault actually. Well, it is called actually framing. ঠিক আছে, ফাঁসিয়ে দেওয়া, it Oh, is called framing. It is a story depicting how an innocent man can be framed for false oh, charges or something like that. And there was also another theme which was prevalent in there, which is the eternal battle between good and evil, right? On one yes, side it was John Coffey and Peter one John Coffey, and on the other side there were other inmates who were actually biased on his color and thought that he's a bigger person, he's a giant, or based on his color, right? And he was given death sentence, and it was given so grotesquely or viciously. He was electrocuted, right? yes, sir. And John Coffey was an enigmatic character. Still, it couldn't, what did they say, change things, because he didn't actually want to change things. He wanted to show the world how things went, and it was Yeah, shot on the time, right, on Great Depression. yeah, and it was so like how can I say, pathetic time for spectators. Yes, obviously. People actually were helpless because they couldn't see Yeah, what they were doing with John Coffey. And there was Peter Edgecombe, who was in the shadows. Like he was, sometime he's coming to the, what do you say, dark side, or he's going to the right side. He's confused. So this is called the gray side, where yeah, black and white meet up. In the timeline it is called the gray time because especially in the dusk, when day ends and night begins, there is a time when shadow and light plays together. Shadow, actually the light meets the dark, and that's what I think happened. what time is it, right, sir? Right now it's almost 8:17. It's 8:17, so it's night, I would say. Oh, Right. সো আজকে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং। থ্যাংক ইউ মিস্টার মাইদুল ফর শেয়ারিং ইয়ার ভিউজ অন দ্যাট। আমরা অনেক সময় হচ্ছে চাকরি ক্ষেত্রে বা যে কোনো ক্ষেত্রেই শুনে থাকি যে আসলে একটা কমন ডায়লগস থাকে যে চাচা খালু মামা এদের জোরে আসলে চাকরিটা হওয়া লাগে, কিন্তু দ্য থিং উই আর লুকিং ফর ইজ অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্কিং। নেটওয়ার্কিংয়ের জোরে হয়, কানেকশন থাকলে চাকরিটা পাওয়া সহজ। নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে যদি ধারণা থাকে সেক্ষেত্রে আই থিঙ্ক ইউ উইল হ্যাভ এ প্রপার আইডিয়া অন দিস। আর না হলে হচ্ছে আমরা আসলে জানার চেষ্টা করব হোয়াট ইজ নেটওয়ার্কিং এবং আসলে জব সেক্টরে নেটওয়ার্কিং কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
So I think you will find that interesting. So open it up so that we can start reading. Hey, Mr. Hasib, please. You are raising your hand. Yes, sir. I have raised my hand, but একটি পার্শিয়াল এগ্রি স্যার যে নেটওয়ার্কিং বা তদবিরের যে জবের বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি আমি সবসময় প্রেফার করি যে আপনার নিজের কোয়ালিটিকে যখন আমরা ডেভেলপ করতে পারবো যে এনাফ করতে পারবো গুড এনাফ দেন আই থিঙ্ক আই উইল বি ক্যাপেবল ইন এভরি হোয়ার আদারওয়াইজ ওই ওইটা আসলে ছোটখাটো জবের জন্য হয়তো তদবিরের বিষয়টা থাকে ফ্রম এ পয়েন্ট অফ ভিউ আমি যাদেরকে দেখেছি আসলে তারা প্রাইভেট সেক্টর থেকে শুরু করে গভর্নমেন্ট সেক্টর ক্রিয়েটিভ সেক্টর থেকে শুরু করে এক্সজস্টিভ সেক্টর সব সেক্টরে আমি দেখেছি মানে যদি নিজেকে মানে হাইলি ফার্নিশড করা যায় দেন কোয়াইট ইজি Yes, I got your point. But networking actually covers a whole other sectors. It encompasses a broader sector. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নেটওয়ার্কিংটা শুধুমাত্র এই যে তদবিরের সাথে সীমাবদ্ধ, নট লাইক দিস, দেয়ার আর আদার থিংস। সত্যিকার অর্থে এটা নিয়ে আমরা যখন পড়বো এখানে একদম এক্সাম্পল দেওয়া আছে সবচেয়ে, যেটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে বেশ দারুণ লেগেছে। সো পড়া শুরু করি, তাহলে বোঝা যাবে। অ্যান্ড লেটস সি। সো Mr. Maidul and Mr. Asif, have you both opened the passage? Yes, sir. Okay. So Mr. Maidul, I would like to start with you. তাহলে পড়া শুরু করা যাক। And Mr. Asif, open and follow up. Okay. Thank you, sir, for letting me to read this article. The power of networking to prop up your career. Yeah, I got it. Benjir Abrar was a Stanford University Bangladesh student who graduated in 2017 with a BBA degree. During his Undergrad. during his undergrad, he was actively involved in various extracurricular activities on campus, including leading volunteer organizations. He started his master's the same year and was worried about finding a job. To be honest, since Stanford is not a first-tier private university in the country, securing a job with a Stanford degree means I need to compete with students from top-class private universities and other public universities, he said. However, unlike his friends, he did not have to wait long. He landed his first job at G4S, a G4S. top-notch G4S, a top-notch security company, even before completing his master's degree, thanks to network he had already developed in the industry. তারপর I never thought. I never thought it would be that easy for me to get the first job, but getting a recommendation from a senior smoothed a senior smoothed the way for me, said Abrar, who also runs a youth development firm, Excellence Bangladesh. Ghulam Samdani Don, a corporate trainer who often trains youth on professional communication and networking, saw a similar career launch. I availed myself of my first job through networking, said Don. All right. So let's see what you have. আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? Yes, sir. আবার একটু বলেন দেখি, প্লিজ কন্টিনিউ টকিং। মাইক্রোফোনটা একটু লুজ হয়ে গেছে। জি স্যার, একদম ক্লিয়ার আছে, সমস্যা নেই। ওকে, সো লেটস স্টার্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট। বলা হচ্ছে যে দ্য পাওয়ার অফ নেটওয়ার্কিং টু প্রপ আপ ইউর ক্যারিয়ার। তো ক্যারিয়ারটাকে প্রপ আপ করার জন্য, সাপোর্ট দেওয়ার জন্য
নেটওয়ার্কিংটার আসলে গুরুত্বটা কতটুকু বা শক্তিটা কতটুকু। মাঝে মধ্যে বলা হচ্ছে মাঝে মধ্যে শুধুমাত্র মেধা আর হচ্ছে দক্ষতা একটা চাকরি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট না। এই জায়গাটাতে প্রফেশনাল কানেকশন বা নেটওয়ার্কিং কামস ইনটু প্লে, মানে এটা হচ্ছে মানে ওই কাজে আসে যেটাকে বলা হচ্ছে। বেনজির আবরারের কথা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। উনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন স্টুডেন্ট, যিনি 2017 সালে বিবিএ ডিগ্রি নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছিলেন। ওনার আন্ডার গ্র্যাডের সময় উনি খুব মানে অ্যাক্টিভলি জড়িত ছিলেন বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের সাথে ক্যাম্পাসে, যেমন ভলান্টিয়ারিং অর্গানাইজেশন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উনি একই বছর মাস্টার্স শুরু করেন আন্ডার গ্র্যাড শেষ করার পরে, এবং তারপর উনি চিন্তিত ছিলেন চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে। উনি বলছেন ওনার ভাষ্য মতে, টু বি অনেস্ট, সত্য কথা বলতে গেলে যেহেতু স্ট্যানফোর্ড হচ্ছে বাংলাদেশের বা দেশের ফার্স্ট টায়ার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে না, ফার্স্ট টায়ার, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? TIER। প্রথম সারির যে হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথম সারি স্যার। ভেরি গুড। ফার্স্ট টায়ার এখানে প্রথম সারি অর্থে গেছে। তো সেক্ষেত্রে উনি ভেবেছিলেন যেহেতু ফার্স্ট টায়ার ইউনিভার্সিটি না, সেক্ষেত্রে স্ট্যানফোর্ডের ডিগ্রি নিয়ে একটা চাকরি নিশ্চিত করা মানে হচ্ছে আমাকে লড়াই করতে হবে বা যেটাকে বলে কম্পিট করতে হবে টপ ক্লাস প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের সাথে। তবে উনি বলছেন যে ওনার বন্ধুদের মতো এতটা তার বেগ পেতে হয়নি। উনি ওনার প্রথম চাকরিটা পেয়েছেন G4S, যেটা একটা টপ নচ সিকিউরিটি কোম্পানি। এখন টপ নচ, হোয়াট ইজ দ্যাট মিন? প্রথম সারির একদম। এটা একদম সেরা মানের, এটা বলা হচ্ছে টপ নচ। এই যে টপ নচ আর হচ্ছে টপ টায়ার, দুটো আমরা ওয়ার্ড জেনে গেলাম। সো দিস বোথ পপুলার। যথেষ্ট পপুলার একটা সিকিউরিটি জি কোম্পানি। জি। তো যেখানে উনি খুব দ্রুত জব পেয়ে গেলেন মাস্টার্সে থাকা অবস্থায়। উনি মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করার আগে পেয়েছেন, এবং উনি ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু ওনার নেটওয়ার্ক একটা আগে থেকে ডেভেলপ করা ছিল, দ্যাটস ওয়াই এটা সম্ভব হয়েছে। উনি বলেছেন যে আমি কখনোই ভাবি নাই এতটা সহজ হবে আমার কাছে প্রথম চাকরিটা পাওয়া, কিন্তু একজন সিনিয়রের কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন পাওয়াতে রাস্তাটা সহজ হয়ে গেছে। স্মুথ দ্য ওয়ে ফর মি, এটা মানে হচ্ছে রাস্তাটা সহজ হয়ে গেছে। তো আবরার বলছিলেন, যিনি আবার একটা ইউথ ডেভেলপমেন্ট ফার্ম চালান, যেটার নাম হচ্ছে এক্সেলেন্স বাংলাদেশ। তো গুলাম সামদানি ডন, উনি একজন কর্পোরেট ট্রেনার। উনি প্রায় হচ্ছে তরুণদেরকে ট্রেন করেন বা ট্রেনিং দেন প্রফেশনাল কমিউনিকেশন এবং নেটওয়ার্কিংয়ের উপরে। উনি একই ধরনের একটা ক্যারিয়ার লঞ্চ দেখেছেন, মানে নিজের ক্যারিয়ারটা লঞ্চ হয়েছে এভাবে। উনি বলেছেন যে আমি আমার প্রথম জবটা পেয়েছি হচ্ছে নেটওয়ার্কিং দ্বারা। একটু ভিন্নভাবে লিখেছে কিন্তু, আই অ্যাভেলড মাইসেলফ অফ মাই ফার্স্ট জব। চাকরি পাওয়াটাকে উনি একটু দেখেন, আই গট এ জব দিতে পারতো, আই অ্যাভেলড মাইসেলফ অফ মাই ফার্স্ট জব। সেই ডন এ কি টু লক। অ্যাভেল হচ্ছে পাওয়া, যেমন আমরা বলি না আমরা এই অফার পেয়েছে, আই অ্যাভেলড অ্যান অফার। অনেকগুলো অপশনসের মধ্যে থেকে খুঁজে পাওয়া বা বাছাইকৃত হয়ে পাওয়া, দিস ইজ কল্ড অ্যাভেল। ওকে, বিশেষ করে দেখবেন অনলাইনে অ্যাপগুলোতে, ওই কেনাকাটার অ্যাপগুলোতে থাকে অ্যাভেল দিস ফ্যাসিলিটি, অ্যাভেল দিস ফিচার, সরি। ওকে, এ কি টু লকড ডোরস, পড়েন দেখি মিস্টার হাসিব। Key to locked doors. In today's job market, where competition is fierce, the ability to network effectively has become an indispensable skill for fresh graduates and young professionals alike. According to BD Jobs, each job board receives around 2,000 job applications. So we will go through several filtrations. You might get ruled out just because of some criterion like not having a stellar CGPA, though you might have been a perfect fit for the role. Your network comes into play in such situations, explained Don. For fresh graduates, networking serves as a gateway to a myriad of opportunities. For those who already have a job, networking helps to find better opportunities in their respective fields. Corby Rakshant, the founder of the Jago Foundation, believes that Jago has been fueled by its strong networks and assists numerous young individuals network through its activities. He explained, if we look at the current job market, faced with 1,000 CVs against a single job opening, employers are unable to review each candidate thoroughly. This is where the importance of references becomes apparent.
Human behavior tends to favor approving individuals we are familiar with, and this inclination is not necessarily nepotism, but rather a natural way humans function, he added. Additionally, those with jobs can benefit from a strong network. Within a company, a well-established network can positively influence how your performance is perceived. It emphasizes the importance of interpersonal connections, said Corby. Automation in performance. Automation in performance evaluations has yet to become prevalent in our industry. Therefore, actively networking and enhancing your professional presence becomes crucial for success. অলরাইট, And থ্যাংক Farhana, ইউ। সো এইটুকু আগে পরে দেখি কি অবস্থা। এ কি টু লক ডোরস মানে বন্ধ দরজাগুলোর চাবি। বলা হচ্ছে আজকালকার দিনে চাকরির বাজারে যেখানে কম্পিটিশন হচ্ছে ফিয়ার্স, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? এই জায়গাটাতে আসলে কি অর্থে গেছে? ফিয়ার্স মানে তো আমরা জানি হিংস্র বা এই জাতীয় ব্যাপার। তীব্র ভয়ঙ্কর রকমের কম্পিটিশন। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কম্পিটিশনটা সেটার কথা বলা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ইফেক্টিভলি নেটওয়ার্কিংটা করতে পারাটা সেটা হচ্ছে হয়ে গেছে ইন্ডিসপেন্সেবল স্কিল। ইন্ডিসপেন্সেবল মানে কি? অপরিহার্য স্যার, এটা অপরিহার্য বা ক্রুশাল। এবং সেটা crucial। উভয় পক্ষের জন্য হয়ে গেছে, ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য যেমন, আবার হচ্ছে তরুণ যারা পেশাজীবী আছে একই রকম হয়ে গেছে তাদের জন্য, অ্যালাইক দুই পক্ষের জন্যই। বিডি জবসের মতে প্রত্যেকটা জব পোস্টের জন্য প্রায় 2000-এর মতো জব অ্যাপ্লিকেশন আছে। এই কারণে আপনার সিভি কিন্তু সেভারাল বেশ অনেকগুলো ফিল্ট্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাবে। সো হোয়াট ইজ ফিল্ট্রেশন? ফিল্ট্রেশন হচ্ছে যাচাই বাছাই, বিভিন্ন কয়েকটা পদক্ষেপের মাধ্যমে, মানে কয়েকটা ধাপে এটা যাচাই বাছাই হবে, তারপরে এটা যেটা মেন জায়গায় পয়েন্টে গিয়ে পৌঁছাবে। ইট ইজ কল্ড ফিল্ট্রেশনস। ফিল্টার করা যেটা আমরা যখন ওয়াটার ফিল্টার, এটা মানে আমরা দৃষ্টিগুলো যে ক্রিম যারা তাদেরকে নিয়ে একে এইচআর দেয়। ডিপার্টমেন্ট এই কাজটা করে থাকে নর্মালি, যে কোনো একটা অফিসারি ডিপার্টমেন্ট। তো বলছে যে ইউ মাইট গেট রুলড আউট, মানে আপনি হয়তো বাদ পড়ে যাবেন, হিসাবের মধ্যে থেকে বাদ ছাটাই পড়ে যাবেন। কারণ হচ্ছে জাস্ট বিকজ শুধুমাত্র কিছু ক্রাইটেরিয়ান, এখানে কিছু হয়তো ক্রাইটেরিয়ান আপনি ফিল আপ করছেন না। এটা একটা নতুন ওয়ার্ড, রাইট? ক্রাইটেরিয়া আমরা জানি, বাট মানে স্যার প্লুরাল ফর্ম, ক্রাইটেরিয়ার প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ান। ক্রাইটেরিয়ান, হ্যাঁ, ক্রাইটেরিয়ান হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম। প্লুরাল ফর্ম, হ্যাঁ। তো এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে বা একটা বেঞ্চমার্ক। এটা সিমিলার ওয়ার্ড হচ্ছে, খুব সুন্দর সুন্দর সিমিলার ওয়ার্ড আছে, স্ট্যান্ডার্ড, তারপর হচ্ছে বেঞ্চমার্ক, এগুলো জায়গা ভিত্তিক, এগুলো আসলে মানদণ্ড হিসেবে আসে। তো কিছু মানদণ্ডের কারণে বা ক্রাইটেরিয়ার কারণে আপনি বাদ পড়ে যেতে পারেন। হয়তো আপনার স্টেলার কোনো সিজিপিএ নাই। স্টেলার শব্দটা আসলে কী হতে পারে? স্টেলার সিজিপিএ আকর্ষণীয় স্যার, মানে খুব আহামরি ভালো কিছু একটা যে সিজিপি এটা মানে মূল্যবান। আহামরি ঠিক বলা যাবে না, মানে খুবই হাই সিজিপিএ। স্টেলার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তারকা খচিত টাইপের ব্যাপার। এটা আসলে সিনেমার ক্ষেত্রে আসে, বলে না এই সিনেমার কাস্টটা হচ্ছে তারকা খচিত, ইট হ্যাজ এ স্টেলার স্টার কাস্ট। তবে এখানে বলছে হয়তো আপনার খুব হাই সিজিপিএ নাই, তবে দো ইউ মাইট হ্যাভ বিন এ পারফেক্ট ফিট ফর দ্য রোল। সিজিপিএটা যদি বাদ দিই তাহলে হয়তো আপনি এই কাজটার জন্য পারফেক্ট ছিলেন, এই ভূমিকার জন্য। এই সিচুয়েশনগুলোতে আপনার নেটওয়ার্ক কাজে আসে, এটা ডন ব্যাখ্যা করছিলেন। ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নেটওয়ার্কটা হচ্ছে একটা গেটওয়ে হিসেবে, মানে একটা পোর্টাল বা গেটওয়ে যেটাই বলি, প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে অসংখ্য অপরচুনিটির। মিরিয়াড শব্দটা কিন্তু আমরা আবার পেলাম, মিরিয়াড আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু আগেও, অসংখ্য। তো যাদের এর মধ্যে চাকরি আছে, নেটওয়ার্কিং কি করে তাদের নিজস্ব ফিল্ডে রেসপেক্টিভ, তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে আরও ভালো সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। সাপোজ আমার বেটার ওয়ার্কিং অপরচুনিটি দরকার, বা আমি একটু ফ্যাসিলিটি বেশি চাচ্ছি যেটা আমার কারেন্ট কোম্পানি দিতে পারছেন, সেক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিং ভালো থাকলেই কিন্তু অন্য জায়গায় যাওয়া যায়। এবং আই থিঙ্ক এটা অনেকে বলে না যে ফার্স্ট চাকরি পেলে তারপর চাকরি পেতে অসুবিধা হয় না, একটা কথা আছে না? এটা কিভাবে হয়? নেটওয়ার্কিং তৈরি হয়ে যায়। কারণ স্বাভাবিক, একজন কলিগ হচ্ছে অন্য জায়গায় চলে গেছে, সে ভালো পজিশনে আছে, আপনার সাথে যোগাযোগ ভালো থাকলে আপনি কিন্তু সেদিকে চলে যেতে পারবেন, ইউ উইল গেট অ্যান আইডিয়া। এটা একটা ব্যাপার। এখানে জাগো ফাউন্ডেশনের যিনি স্থপতি বা যেটাকে বলি ফাউন্ডার, এটার একটা মানে আছে প্রতিষ্ঠাতা, কোভিড অ্যাকশন। তো উনি বিশ্বাস করেন যে জাগো চালিত হচ্ছে, ফিউয়েল হচ্ছে একটা ভার্ব আকারে গেছে, চালিত হচ্ছে এ স্ট্রং নেটওয়ার্ক দিয়ে, এবং এটা সাহায্য করছে অসংখ্য, এই যে আবার নিউমেরাস এসেছে,
অসংখ্য তরুণ ব্যক্তিদেরকে এর কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাদের নেটওয়ার্কটা তৈরি করে দিতে সাহায্য করছে, মানে নেটওয়ার্ক করতে সাহায্য করছে। উনি ব্যাখ্যা করছিলেন যদি আমরা বর্তমান চাকরির বাজারের দিকে তাকাই, সেক্ষেত্রে একটা জব ওপেনিং, মানে একটা চাকরি খালি হলে, একটা পোস্ট খালি হলে সেটার বিপরীতে 1000 সিভি জমা পড়ছে। এবং যারা চাকরির দাতা আছে, এমপ্লয়ার আছে, তারা প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে থরলি, মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তারা রিভিউ করতে অক্ষম। স্বাভাবিক, একটা পোস্টের জন্য 200 সিভি এসেছে, 200 জনকে তো ইন্টারভিউ নেওয়া পসিবল না। আবার হচ্ছে ইন্টারভিউ নিলেও কিন্তু হচ্ছে ওভাবে বাছাই করা পুরোপুরিভাবে সম্ভব হয় না। এই জায়গাটাতে রেফারেন্সের গুরুত্বটা হচ্ছে স্পষ্ট হয়, অ্যাপারেন্ট হয়, প্রতীয়মান, এটার একটা বাংলা। মানুষের ব্যবহার, এই জায়গাটাতে আসলে রেফারেন্সের ব্যাপারটা আসছে, যে কেন রেফারেন্স বিষয়টা কাজ করে। এই যে একটা কথা হচ্ছিল না যে জিনিসটা নেপোটিজম কিনা, না, হোয়াট ইজ নেপোটিজম, ডু ইউ নো? স্বজনপ্রীতি। ওইখানে আসলে যে পরিচিত লোকজন বা আত্মীয় স্বজন, ভাই ব্রাদার, তো এই জায়গাটা আসলে নেপোটিজম মনে হতে পারে, বাট এটা নেপোটিজম নাও হতে পারে। এখানে মানুষের ব্যবহারটা কেমন থাকে, মানুষের আচরণটা, যে তাদের ঝোঁকটা থাকে, তারা এমন ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিদেরকে অ্যাপ্রুভ করে, এবং অ্যাপ্রুভ করার দিকে তাদের ফেভার থাকে, ঝোঁক থাকে, যে যাদের সাথে তারা পরিচিত। এবং এই যে ইনক্লাইনেশন বা ঝোঁকটা, সেটা আসলে যে নেপোটিজম তা কিন্তু না, বরঞ্চ এটা একটা ন্যাচারাল ওয়ে, সাধারণ উপায় যে মানুষ ফাংশন এভাবে কাজ করে। যেমন ধরেন এলাকাতে 10টা দোকান আছে, আপনি তো 10টা দোকান থেকে অবশ্যই সদাই করেন না, রাইট? আপনি পরিচিত যে দোকান আছে সেখানেই তো যান আপনারা। অ্যাম আই কারেক্ট অন দ্যাট? এমনও হয় যে নতুন একটা দোকান খুলেছে, সেখানে অনেক বেশি ছাড় দিচ্ছে, অনেক বেশি ভালোভাবে সার্ভ করছে, বাট স্টিল ইউ আর চুজিং টু what is this, সিলেক্ট এ শপ হুইচ অফার্স, হুইচ ইজ ফ্যামিলিয়ার টু ইউ। কারণ ওই যে পরিচিতির একটা ব্যাপার, আপনি অটোমেটিক দেখবেন ওই দোকানের দিকে আপনি চলে যাচ্ছেন, কারণ আপনি ইউজ টু ওখানে, মানুষটার সাথে পরিচিত। তো চাকরির ব্যাপারে মানুষ চিন্তা করে যে একটা আননোন পার্সনকে এইভাবে যাচাই করার চেয়ে পরিচিত মানুষ যদি যোগ্য থাকে, অবভিয়াসলি, এই যে একটা কথা আসছিল যোগ্যতা আর অযোগ্যতার ব্যাপার, আমার যোগ্য পরিচিত মানুষ আছে, সেক্ষেত্রে আমি কি অপরিচিত যোগ্য মানুষ টানবো না পরিচিত যোগ্য মানুষটাকে টানবো? মিস্টার হাসিব, অবশ্যই আমি চিনি ও কেমন, ও কাজের ক্ষেত্রে কেমন থাকে না, যে অন্য কোম্পানিতে ভালো পজিশনে কাজ করছে, তো আমার চিন্তা থাকবে যে আমার আন্ডারে যদি এই ছেলেটাকে নিয়ে আসা যায় বা এই মেয়েটাকে নিয়ে আসা যায়, সে তো ভালো করবে। এই কারণে বলা হয় যে একটা যখন হাই প্রফেশনাল সরে আসে, সে তার আন্ডারে 2-3 জন ভালো লোকজন নিয়ে চলে যায়, রাইট? এখানে এই কথাটা আসে। এবং যাদের চাকরি আছে তারা কিন্তু এই স্ট্রং নেটওয়ার্ক থেকে সুবিধা পেতে পারে। একটা কোম্পানির ভেতরে যদি একটা ওয়েল এস্টাবলিশড নেটওয়ার্ক থাকে, সেটা আপনার পারফরমেন্সটাকে কীভাবে পারসিভ করা হচ্ছে, মানে দেখা হচ্ছে, গ্রহণ করা হচ্ছে, সেটাকে পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। এবং এইটা গুরুত্বটাকে এমফেসাইজ হচ্ছে, এটার গুরুত্বটাকে বাড়াচ্ছে, যে ইন্টারপার্সোনাল কানেকশন আছে। ইন্টারপার্সোনাল কানেকশন কি? ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি যে সম্পর্কটা। এখন এখানে কি বলেছে বুঝতে পেরেছেন? ধরেন চাকরি ক্ষেত্রে তো জব পারফরমেন্স রিপোর্ট হয়, তাই না? যে লোকটা কেমন কাজ করছে, জব রিভিউ হয়, যেটা প্রমোশনের ক্ষেত্রে বা স্যালারি বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজে দেয়, রাইট? তো এই ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিংটা যদি ভালো থাকে, সাপোজ অফিসে সবার সাথে আপনার মোটামুটি বেশ ভালো সম্পর্ক, অন্তত আপনার ডিপার্টমেন্টের এটা রাখাটা জরুরি, সেক্ষেত্রে যেটা হবে, যে জব পারফরমেন্স রিপোর্ট বানাবে সে তো মেশিন না, সে মানুষ। সো অবভিয়াসলি ওই জায়গাটাতে আপনার কার্যক্রমগুলো পজিটিভলি দেখা হবে। আর ধরেন আপনি অনেক ভালো কাজ করেন, কিন্তু আপনার সম্পর্ক হচ্ছে যে কোনো কারণে হোক, বিশেষ করে যদি কোম্পানির ক্ষেত্রে ধরি, HR ডিপার্টমেন্টের সাথে আপনার শত্রুতা আছে, বা আপনি দেখতে পারেন না কোনো কারণে, সো এই জিনিসটা সেও কিন্তু আপনাকে দেখতে পারে না, এটার জব রিপোর্টটা কিন্তু ওভাবেই কিন্তু পড়ে, কিছুটা হলেও প্রভাব পড়বে, রাইট? অ্যাকচুয়ালি পড়ে। সো এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। এখন এখানে একটা কথা হয়েছে যে পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন বা পারফরমেন্স মূল্যায়নের ব্যাপারে অটোমেশনটা এখন পর্যন্ত আমাদের দেশ ইন্ডাস্ট্রিতে প্রিভ্যালেন্ট, মানে এটার প্রচলনটা বেশি হওয়ার এখনও বাকি আছে। অটোমেশন মানে একদম অটোমেটিক্যালি সব কিছু, মানে কাজের ধরন থেকে শুরু করে এভরিথিং মেশিন দ্বারা মনিটর করা হচ্ছে। ওই জায়গায় প্রেসাইজ, ওই জায়গায় কোনো ভুলভ্রান্তির কিছু নাই। ওই জায়গায় আপনি কতটা আন্তরিকভাবে কাজ করছেন সেটা তো মেশিন বোঝে না, বাট সে আপনার কাজের অ্যাকুরেসি দেখে। এটা যেহেতু এখনও চালু হয় নাই, সেক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিংটা আর হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল প্রেজেন্স, মানে আপনি পেশাগতভাবে আপনার উপস্থিতিটা বাড়ানোর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিংটা সফলতার জন্য একটা একদম অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রফেশনাল প্রেজেন্স জিনিসটা কি কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবেন?
স্যার যে আপনার যে আমার উপস্থিতিটা, আমার যে প্রেজেন্সটা আছে, সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমার যে আমার অ্যাটিটিউড, বিহেভিয়ার, ইচ এন্ড এভরিথিং আমার প্রফেশনাল লাইফে, মানে সেটাকে যে ইয়াটা সেটা গুরুত্বটা বোঝানো হচ্ছে এখানে। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। আরেকটা বিষয় আছে, যেমন ধরেন আপনি কাজ করেন, আপনি ভালো কাজ করেন, আপনি অনেক কাজ করেন, আপনার অনেক গুণ, কিন্তু ক্রেডিট অনেক সময় দেখা যায়, আমি এরকমটা শুনেছি, ক্রেডিট অন্যজন নিয়ে নেয়। কারণ কি? উনি হ্যাঁ, ওনার নিজের অনেক প্রফেশনাল ক্ষেত্রে প্রেজেন্সটা দেখাতে পারেন না, যে কাজ আমি করেছি কিন্তু আমি সামনে যাচ্ছি না, তো আরেকজন সেই জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছে। তো এটাও থাকা জরুরি। নেটওয়ার্কিং ভালো থাকলে আমার 2-4 জন সাপোর্টার এমনিতেই থাকবে, বলবে যে কাজটা তো ও আসলে করেছে। অন্য কেউ ক্রেডিট নিতে গেলে একদম জায়গায় ধরা দিয়ে দিবে, বলবে যে কাজটা তো হচ্ছে মিস্টার আসিফ করেছেন, উনি ক্রেডিট নিচ্ছে কেন? অবভিয়াসলি এটা তখনই করবেন যখন হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্কিংটা স্ট্রং থাকবে। ওকে, সো খান ফারহানার উদাহরণটা দেওয়া আছে। সো মিস্টার মাইদুল পড়েন দেখি, প্লিজ কন্টিনিউ। অ্যান্ড মিস মারিয়াম যুক্ত হয়ে গেছেন। সো ইয়েস, উই হ্যাভ সিন ইউ। মিস মারিয়া, আর ইউ দেয়ার? মিস মারিয়াম? Yes, sir. ওকে, হাউ হ্যাভ ইউ বিন? কেমন আছেন? Alhamdulillah, sir, fine. অলরাইট, আপনি পড়ার জন্য প্রস্তুত? আজকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্যাসেজ পড়ছি নেটওয়ার্কিং নিয়ে। Yes, sir. তাহলে হচ্ছে খান ফারহানার এই পার্টটাতে আপনি আসতে পেরেছেন? সেকেন্ড Mm, টাইটেলের নিচে কি টু দ্য লক ডোরস, এটার মধ্যে সেকেন্ড প্যারাটা। I would say, uh, for we না না Rakshan না, is সরি, এটা সেকেন্ড প্যারা না। কর্বী রাকসানদের পরে 1 2 3 4 5 নাম্বারটা খান ফারানার একটা প্যারা আছে, here. Yes, sir. এখান থেকে Sir. পড়েন দেখি। Khan Farhana built a 300 strong LinkedIn community. 300,000, 3 লাখ অ্যাকচুয়ালি, 300,000। 300,000 হ্যাঁ, strong LinkedIn community. Out of her passion for helping people with their careers, Farhana took on the initiative to establish a LinkedIn group named Farhana Brain Station. ব্রেইন Brain স্টেশন। Station. Farhana's Brain Stations, the largest Bangladeshi youth network on LinkedIn. In my career and personal life, I noticed many peers who were much better than I am in the university and yet could not reach where I could. Much of the credit goes to my connections, specifically made through LinkedIn. There's more networking boosts your confidence. You never feel left in the lurch. Sometimes you might have knowledge or talent for something, but you might not have the right platform to showcase that. Your network may provide you exactly that, explained Khan Farhana. Moreover, networking broadens your outlook. She reasons, allowing you to engage with diverse individuals. Therefore, it also contributes to personal growth. The art of mastering professional connections. অলরাইট, Formal networking events such as conference, seminars, and industry meetups provide structured environment for individuals to connect. Said Don, it is good to have a conversation starter in mind before striking up a conversation. Be confident and not clueless. In a formal setting, read the room first and pick moments when to initiate a chat. Try to come up with a work related topic and don't get personal. You can appreciate their work or talk about the session you attended. Suggest Curvy. In informal situations, some people don't like to talk about work, so reading the room is important. According to Don, to make the most of these opportunities, it's crucial to approach formal networking with a strategic mindset. Before attending an event, identify your goals. Whenever it's meeting professionals in a specific industry or gaining insights into a particular job role, having clear objectives will guide your interactions. Farhana echoed the same. অলরাইট, You থ্যাংক ইউ। should craft a পরে দেখি কি অবস্থা। ওকে, সো একটু উপরে চলে যাই। এদিকে দেখতে পাচ্ছি ডলি গাজী সালাম দিয়েছেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম। অলরাইট, লেটস সি, আমরা ছিলাম হচ্ছে
ওকে, ফারহানা খানের কথায় ছিলাম। 300,000 বলার পেছনে একটা কারণ আছে। আমরা যে লাখ বলি, ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু লাখের আসলে কোনো অস্তিত্ব নাই, আছে? জি না স্যার, না, ওই ক্ষেত্রে একটা, লাখ চিনি না। ওরা এক, এখানে হচ্ছে হাজারে চেনে, 100,000 এই কারণে বলা হচ্ছে যে 300,000 বা 30 গ্র্যান্ড বলা, আই থিঙ্ক, রাইট? 30 গ্র্যান্ড বা 300 গ্র্যান্ড এরকম কিছু একটা বলে। ফিল্ম থেকে শেখা টার্ম, এই কারণে আমি ক্লিয়ারলি বলতে পারছি না, বাট আই এম শিওর ইটস কল্ড 300,000, মানে 300,000। 300,000-এ তো 3 লাখ হয় নাকি? জি হ্যাঁ মিস্টার আসিফ, আপনি কিছু একটা বলছিলেন, বলেন। স্যার, গ্র্যান্ড ইকুয়াল টু 1000। ওকে, 1 গ্র্যান্ড সেক্ষেত্রে আসলে কি হতে পারে? এটা একটু আই থিঙ্ক আই ফরগট। ওরা গ্র্যান্ড শব্দটা ইউজ করে। গ্র্যান্ড হচ্ছে যেমন $1 গ্র্যান্ড, দ্যাট মিনস $1,000। সরি, 1 গ্র্যান্ড মানে কত আসে? $1,000 মেবি। $1,000 আসে এক। ওকে, সো এটা একটা, আমি ঠিক মনে নেই আর কি, স্যার দেখেছিলাম আমি তখন। সার্চ করলাম 1 গ্র্যান্ড টু US ডলার হচ্ছে 0.097, মানে $1 কম। আবার মজার বিষয় হচ্ছে আরেক জায়গায় লেখা আছে যে 1 গ্র্যান্ড ইজ $1,000। সো এটা হচ্ছে, $1,000 হ্যাঁ, এটা পুরনো আমলে নাকি হচ্ছে নাটকে ব্যবহার করা হতো এই ব্যাপারটা, গ্র্যান্ডের ইতিহাস যেটা বলছে। সো 300,000 আই থিঙ্ক ইটস এ সেফ অপশন। তো বলা হচ্ছে যে লিঙ্কডইন কমিউনিটিতে ওনার 3 লাখ স্ট্রং লিঙ্কডইন কমিউনিটি, মানে ওনার কমিউনিটিটা যথেষ্ট শক্তিশালী। তো ওনার প্যাশন ছিল যে মানুষকে সাহায্য করবেন ক্যারিয়ার দিয়ে, ক্যারিয়ারের দিকে। তো উনি উদ্যোগটা নিয়েছেন, লিঙ্কডইনে একটা গ্রুপ এস্টাবলিশ করেছেন যেটা নাম হচ্ছে ফারহানাস ব্রেইন স্টেশন, যেটা হচ্ছে লিঙ্কডইনের বাংলাদেশি তরুণদের নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় বাংলাদেশি নেটওয়ার্ক। উনি বলছেন যে আমার ব্যক্তিগত এবং ক্যারিয়ার লাইফে আমি অনেক পিয়ার মানে হচ্ছে আমরা পেয়েছি আগেও সমকক্ষ ব্যক্তি, মানে উনার সিমিলার স্টেজে যারা আছেন। তো উনি বলেছেন যে ইউনিভার্সিটিতে আমি যতটুকু সফল ছিলাম বা তার চাইতে বেশি ভালো পজিশনে ছিল আমার অনেক সমকক্ষ লোক, এবং তারপরেও আমি যেখানে পৌঁছেছি সেখানে তারা পৌঁছাতে পারেনি। এবং আমার এই সফলতার পেছনে অনেকটা ক্রেডিট যায় হচ্ছে আমার কানেকশনের প্রতি, বিশেষ করে যেগুলো লিঙ্কডইনের মাধ্যমে পেয়েছি। মানে সিজিপিএ ভালো ছিল, স্কিল ছিল, তারপরে হচ্ছে বেটার পজিশনে ছিল না, কারণ হচ্ছে ওনার চাইতে, কারণ হচ্ছে ওনার নেটওয়ার্কিংটা স্ট্রং ছিল লিঙ্কডইনে। এবং উনি আরও বলেছেন যে নেটওয়ার্কিং আপনার কনফিডেন্সটাকে বাড়ায়, যে আপনার কখনোই মনে হবে না ইউ নেভার ফিল লেফট ইন দ্য লার্জ। লেফট ইন দ্য লার্জ খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ। ইট অ্যাকচুয়ালি মিনস দ্যাট লেফট ইন দ্য লার্জ মানে আপনি হঠাৎ করে আপনাকে মানে একা ফেলে চলে যাওয়া, যেটা বিপদের মুখে রেখে সরে পড়া বা লেফট আউট হয়ে যাওয়া, সেটা আপনার কখনোই মনে হবে না। থাকে না যে আপনি একাই পড়ে আছেন, এরকম ফিল হবে না। আপনার হয়তো কোনো একটা বিষয়ে জ্ঞান আছে বা ট্যালেন্ট আছে, কিন্তু আপনার হয়তো সেটা শোকেস অর্থাৎ প্রদর্শন করার জন্য সঠিক প্ল্যাটফর্মটা নাই। আপনার নেটওয়ার্ক কিন্তু আপনাকে সেটাই দিতে পারে। ধরেন আপনি ভালো কী বলে এটাকে, প্রোগ্রামিং করতে পারেন, বা আপনি খুব ভালো প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন। এখন আপনি যদি প্রপার প্ল্যাটফর্ম না পান, সেক্ষেত্রে কি ইজ ইট পসিবল যে সেটা দেখানো? ট্যালেন্ট আছে, এটা ওই প্ল্যাটফর্ম না পেলে কিন্তু ইটস নিয়ার ইম্পসিবল টু শো দ্যাট থিং। তো তার উপরে নেটওয়ার্কিংটা কী করে, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ আউটলুকটাকে বাড়ায়। উনি এটা রিজন করেছেন, মানে যুক্তি দিয়েছেন, যেটা আপনাকে সুযোগ করে দেয় যে আপনার ডাইভার্স ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে আপনার এঙ্গেজমেন্ট করবে, মানে দেখা সাক্ষাৎ বা কানেকশন যেটাকে বলি সেটা হচ্ছে। ডাইভার্স শব্দটার অর্থটা কি? বৈচিত্র্যময়, যে স্যার, বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের সাথে আপনার পরিচয় হবে, এবং এইটা আপনার ব্যক্তিগত পার্সোনাল গ্রোথ, মানে ব্যক্তি হিসেবে আপনার যে বৃদ্ধিটা, মানুষ হিসেবে তো আমরা ক্রমশ হচ্ছে আমাদের গ্রোথ হয়। শারীরিক গ্রোথটা একটা নির্দিষ্ট এজের পর থামে, বাট মানসিক গ্রোথটা যেটার কথা আছে সেটার কথাই বলা হয়েছে, সেটার প্রতিও অংশ নেয় আর কি। দ্য আর্ট অফ মাস্টারিং প্রফেশনাল কানেকশন, এই যে এটাও কিন্তু একটা আর্ট। প্রফেশনাল কানেকশনের ওস্তাদ হওয়ার জন্য যে আর্টটা আছে, মাস্টারিং আয়ত্ত করার জন্য। ফর্মাল নেটওয়ার্কিং ইভেন্টস, কিছু নেটওয়ার্কিং ইভেন্টই থাকে আসলে ফর্মাল নেটওয়ার্কিং ইভেন্টস, যেমন কনফারেন্সটা হচ্ছে তেমন, সেমিনার, ইন্ডাস্ট্রি মিট আপ। হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির লোকজন, ধরেন কোনো একটা মেলা হলো, টেক্সটাইল মেলা বা হচ্ছে ব্যাংকিং মেলা হলো, ইন্স্যুরেন্স ফেয়ার হলো, সেই জায়গাগুলো কি করে একটা স্ট্রাকচার্ড পরিবেশ তৈরি করে দেয়, মানে কাঠামোবদ্ধ একটা পরিবেশ তৈরি করে দেয়, যেখানে ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে কানেক্ট করতে পারেন। ডন বলছিলেন যে অবশ্যই স্ট্রাইকিং আপ এ কনভারসেশন, মানে একটা কনভারসেশনে শুরু করার আগে মাথার মধ্যে একটা কনভারসেশন স্টার্টার রাখতে হবে। কনভারসেশন স্টার্টার হচ্ছে আমি কী বলে শুরু করব। এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে বি কনফিডেন্ট অ্যান্ড নট ক্লুলেস।
আপনি আত্মবিশ্বাসী থাকুন, তবে ক্লুলেস না। ক্লুলেস মানে কি? যেটা কোনো স্যার ভিত্তিহীন। ধারণা নাই, ওই থাকে না যে আমি কি বিষয়ে কথা বলবো নিজেই জানি না, তো আমি কথা শুরু করলে তো হবে না, কথা তো চালিয়ে নিতে হবে। এটা হচ্ছে একটা বড় ব্যাপার, কথা চালিয়ে নেওয়ার যে ব্যাপারটা আছে, তো সেটা কথা চালিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থা থাকতে হবে। ফর্মাল সেটিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাট ফার্স্ট রিড দ্য রুম, এটা খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট। রুমটাকে রিড করতে হবে। এখন রুমটাকে আসলে পড়বো কীভাবে? রিড মানে তো পড়া। কি পড়ার কথা বলা হয়েছে আসলে, বলেন দেখি। স্যার ওই যে পরিবেশটা আছে স্যার, যে স্যার যে সিচুয়েশনটা আছে সেই পরিবেশ সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়াটা। অ্যাবসলিউটলি। সিনারিওটা কেমন, মানুষজনের মুড কেমন, আসলে পরিস্থিতি কেমন, সেটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এটাকে বলে রিড দ্য রুম। এবং পিক মোমেন্টস, মুহূর্ত খুঁজে বের করতে হবে, কখন আমি আসলে ইনিশিয়েট করব, শুরুটা করব একটা চ্যাট, একটা গল্পের। আপনি কাজ রিলেটেড টপিক নিয়ে শুরু করতে পারেন, এবং এই ক্ষেত্রে পার্সোনাল দিকে চলে যাবেন না। বলা হয়েছে যে আপনি যে সেশনটা অ্যাটেন্ড করছেন, হয়তো একটা সেমিনার বা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করেছেন, সেটা নিয়ে কথা শুরু করতে পারেন, বা তাদের কাজ নিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারেন যে আপনাদের কোম্পানিতে বেশ ভালো কাজ করছে, এই জাতীয় ব্যাপার দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটা করভি সাজেস্ট করেছেন। আবার কিছু ইনফর্মাল সিচুয়েশন থাকে যেখানে হচ্ছে মানুষ আসলে কাজের ব্যাপারে কথা বলতে পছন্দ করেন, স্বাভাবিক। সারাদিন রাত তো কাজের কথাই হয়। আপনি যখন ধরেন একটা বিয়ের দাওয়াতে আপনি একটা বড় কোম্পানির বসের সাথে দেখা হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে আপনি তাকে নিয়ে যদি কাজ নিয়ে কথা বলতে যান, সে বিরক্ত হবে, স্বাভাবিক, রাইট? সো এই জায়গাটাতে হচ্ছে রিডিং দ্য রুম ইজ ইম্পর্টেন্ট, মানে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা, সহজ কথায় যদি বলি, ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো ডনের মতে এই সুযোগগুলোর একদম শেয়ার পুরোটুকু কাজে লাগাতে হবে, যতটুকু পারা যায়, মেক দ্য মোস্ট অফ দিস অপরচুনিটিস। এবং এটা খুবই, মানে এটা অপরিহার্য বা খুবই জরুরি যে ফর্মাল নেটওয়ার্কিংয়ের দিকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে একটা কৌশলী মানে চিন্তাধারা নিয়ে, মাইন্ডসেট নিয়ে। একটা ইভেন্টে যাওয়ার আগে আপনি আপনার নিজের উদ্দেশ্যটাকে শনাক্ত করেন। হয় সেটা একটা স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রি, একটা নির্দিষ্ট ইন্ডাস্ট্রির পেশাজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ হোক, অথবা কোনো একটা নির্দিষ্ট চাকরির রোলের জন্য বা একটা ভূমিকার জন্য, একটা পদের জন্য হচ্ছে ইনসাইট, মানে ভেতরকার খবর, একটু আইডিয়া নেওয়া হোক। আপনার ক্লিয়ার অবজেক্টিভ যদি থাকে, মানে পরিষ্কার লক্ষ্য যদি থাকে, সেটা আপনার ইন্টারাকশন, মানে যোগাযোগ, পারস্পরিক যোগাযোগটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, গাইড করবে। এবং ফারহানও সেম কথা বলেছেন, মানে ইকো অর্থ হচ্ছে প্রতিধ্বনি, যেহেতু সেম ধরনের কথা বলেছেন, দ্যাটস ওয়াই ইকো টার্মটা ব্যবহার করা হয়েছে, অ্যান্ড দ্যাটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। দেখি, মিস্টার মাইদুল, কন্টিনিউ প্লিজ। ফারহানা ইকোড দ্য সেম। মিস্টার মাইদুল, একটু নিচে, ফারহানা ইকোড দ্য সেম। Yes, sir. Farhana echoed the same. You should craft a complete, compelling, and concise elevator pitch that introduces yourself, your skills, and your career aspirations. Especially if you are looking for an opportunity, mention how you can fill each other's needs. This ensures you make a memorable impression and in a short span of time. Engage in meaningful conversations by actively listening to others. Ask open-ended questions to show genuine interest and create a connection, suggest Corvey. Corvey also recommended attending alumni events 5 to 10 years after graduation. Your university or college alumni could be a gold mine for networking. Since you share the same alma mater, they are more inclined to respond to your calls when you need assistance. Farhana and Don both suggested carrying business cards. Even if you are doing something self-driven, make your own card, added Don. LinkedIn can show the way. When it comes to formal networking, they all instead on LinkedIn connectivity, exchange contact information with those you meet, and promptly connect on LinkedIn to maintain the connection, said Farhana. All right. Someone visits you. Let's see what we have until now. So LinkedIn এর একটা পার্ট এসেছে, এবং this would be very interesting. Okay.
তো ফারহানা বলেছেন যে আপনার একটা ক্রাফট করতে হবে। ক্রাফট মানে আমরা কি জানি, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটস বলি না, জি স্যার। যে কারুকার্যময় কোনো কিছু তৈরি করা। সো আপনার এমনভাবে শৈল্পিকভাবে তৈরি করতে হবে একটা কম্পেলিং মানে বাধ্য করা টাইপের, এবং কনসাইজ হচ্ছে স্পষ্ট এবং হচ্ছে গোছানো, ব্রিফ যেটাকে আমরা বলি। এলিভেটর পিচ হচ্ছে যেটা আপনাকে উঠাবে, যে কথাটা। এখন কি উঠাবে? আপনার নিজের পরিচয়, আপনার স্কিল, আপনার ক্যারিয়ার অ্যাসপাইরেশন, মানে আপনি ক্যারিয়ার, আপনার উদ্দেশ্যটা কি, মানে এমনভাবে নিজের ইন্ট্রোটা রেডি করতে হবে যাতে করে আপনার এই জিনিসগুলো উঠে আসে এবং ভালোভাবে উঠে আসে। বিশেষ করে আপনি যদি সুযোগ খুঁজে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি এটা উল্লেখ করতে পারেন যে কীভাবে একজন আরেকজনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। প্রফেশনাল লাইফে অ্যাকচুয়ালি আসলে কোনো কিছু ফ্রি না, ইটস অল গিভ অ্যান্ড টেক, রাইট? যে আপনি আসলে কি প্রোভাইড করতে পারবেন আর সে আপনার কাছ থেকে কি, মানে তার কাছ থেকে আপনি কি নিতে চাচ্ছেন সেটা ক্লিয়ার করাটা জরুরি। তাহলে দেখবেন যে খুব ভালো একটা কানেকশন তৈরি হবে, কারণ সে জানে আপনি তার কাছ থেকে কী সুবিধা নিচ্ছেন এবং আপনি তার কাছ থেকে কী সুবিধা দিতেছেন তাকে। অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট ইউ নিড টু ক্লিয়ার আউট। এটা নিশ্চিত করে যে আপনি খুব অল্প সময়ে, ইন এ শর্ট স্প্যান অফ টাইম, খুবই অল্প সময়ে একটা মেমোরেবল ইমপ্রেশন তৈরি করতে পারেন। হোয়াট ইজ ইমপ্রেশন? অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি, মানে মানুষের উপর একটা ছাপ ফেলা বলে না, তার উপর একটা, সে মনে রাখবে আপনাকে অল্প সময়ের মধ্যে, যে ঠিক আছে অন্য একটা মানুষের সাথে আজকে দেখা হয়েছে, আমরা বলি না এসে আজকে একটা দারুণ মানুষের সাথে দেখা হচ্ছে, কারণ সে ইমপ্রেশন ফেলে পেরেছে আমাদের উপর। তো বলা হচ্ছে যে মিনিংফুল কনভারসেশন, অর্থবহ কনভারসেশনে যুক্ত হতে পারেন কিভাবে? অ্যাক্টিভলি লিসেনিং টু আদার্স, মনোযোগ দিয়ে শুনে। আপনি ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন কি হতে পারে? যে কোশ্চেনগুলো হচ্ছে স্যার মোটামুটি খোলামেলা, দ্যাট মিনস যেটা পার্সোনাল রিলেটেড না, বা কোনো একটা টপিকস হতে পারে যেটা সবাই ডিসকাস করতে পারে। ওকে, সো দ্যাটস এ গুড ওয়ান। আরেকটা ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন আমরা আরেকটাও তো বলতে পারি, যে আরেকটা হতে পারে যেটা আনসার না দিলেও চলে, রাইট? মানে সে এড়িয়েও যেতে পারে, চাইলে আনসারও দিতে পারে, মানে এটা রাখতে হবে যে তারা আটকায় ফেলতেছি না। এটা একটা ব্যাপার যে তার জন্য, এটার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যাতে আপনি আসলেই জেনুইন ইন্টারেস্ট শো করা এবং একটা কানেকশন তৈরি করা। এটা কোর্ভি সাজেস্ট করছিলেন। কোর্ভি আরেকটা কথা বলেছেন যে অ্যালুমনাই ইভেন্টগুলোতে যেতে হবে। গ্র্যাজুয়েশনে 5 থেকে 10 বছর পর আপনার ইউনিভার্সিটি বা কলেজের অ্যালুমনাই কিন্তু আপনার নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য একটা গোল্ড মাইন, স্বর্ণের খনি হতে পারে। যেহেতু আপনাদের অ্যালমা ম্যাটার হচ্ছে সেম। অ্যালমা ম্যাটার কি জিনিস বলেন তো? ব্রেইনের কিছু একটা জিনিস স্যার, শুনছিলাম কোথায় জানি ভুলে গেছে। বাট অ্যাকচুয়ালি এইখানে ব্রেনের সাথে আসলে সম্পর্ক নাই। আলমা ম্যাটার হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে থাকে না যে সেম সাবজেক্ট বা এক ইউনিভার্সিটি যাদের থাকে, এটাকে বলা হয় যে আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের হ্যাঁ অ্যালমা স্যার, আপনি ম্যাটারটা মনে সেম। বলছিলেন স্যার, এটা পড়াইছিলেন। এটা আমরা আগেও পেয়েছিলাম। এটাকে হ্যাঁ। অ্যালমা ম্যাটার বলা হচ্ছে, যে তাদের হচ্ছে ইউনিভার্সিটি, স্কুল বা কলেজ পূর্বের, মানে প্রাক্তন স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটি, এটাকে আলমা ম্যাটার বলা হয় আর কি, যেটা থেকে আপনি পাশ করে বেরোয় আসছেন। তো আপনার সিনিয়র যিনি থাকেন তারা তো অ্যালুমনাই, পাশ করে বেরোয় যাওয়ার পর প্রাক্তন ছাত্র যারা আছেন 5 থেকে 10 বছর পর ইউনিয়নে কিন্তু তারা এটা গোলমাইন, কারণ তারা বেশ ভালো ভালো জায়গাতে পৌঁছে গেছে এবং তারা কিন্তু তাদের ঝোঁকটা একটু বেশি থাকবে যে আপনার যখন সহায়তা দরকার তখন তারা আপনার কলটা রেসপন্ড করবে, তাই না? কারণ ওই যে পরিচয় হয়েছে তো একটা কমন মাধ্যমে, যে একই স্কুলের ছাত্র বা একই কলেজের ছাত্রছাত্রী বা একই ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন, তো ওই হিসাবে আপনার কলটা অন্যদের চাইতে রিসিভ করার চান্সেস বেশি, রাইট? এটা একটা ব্যাপার। এবং ফারহানা এবং ডন দুজনেই সাজেস্ট করেছেন বিজনেস কার্ড ক্যারি করা ব্যাপারটা। যদি আপনি নিজ থেকে কিছু একটা করছেন, সেলফ ড্রিভেন যেটাকে বলা হচ্ছে, আপনার নিজের কার্ড বানিয়ে নিন। কার্ড কিন্তু পরিচয় বহন করে এবং এটা বিশাল পাওয়ার। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, যে শুধুমাত্র কিছু জায়গাতে কার্ড শো করলে এন্ট্রি নেওয়াটা অনেকখানি ইজি হয়ে যায়। কিচ্ছু না, জাস্ট হচ্ছে দেখা করতে গেছেন, ফার্স্ট টাইম গেছেন, কার্ড দিয়ে দিবেন, তখন আপনারা দেখবেন গুরুত্বটা অন্যরকম থাকবে। তো কার্ডের একটা ব্যাপার আছে বিজনেস কার্ডে অলওয়েজ। লিঙ্কডইন পথ দেখাতে পারে। বলা হয়েছে ফর্মাল নেটওয়ার্কিংয়ের বেলায় সবাই কিন্তু লিঙ্কডইন কানেক্টিভিটিটাই সাজেস্ট করে। যাদের সাথে দেখা করছেন তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করেন এবং প্রম্পটলি, খুবই তারা মানে শীঘ্রই হচ্ছে তাদের সাথে লিঙ্কডইনে কানেক্ট করেন, কানেকশনটাকে ধরে রাখার জন্য, মেনটেন করার জন্য। ফারহানা বলছিলেন। তো এটার ঘটনাটা কি আসলে সেটা একটু দেখি। মিস্টার আসিফ, প্লিজ কন্টিনিউ। ইফ সামওয়ান ভিজিটস ইউর প্রোফাইল, এখান থেকে।
If someone visits your profile, they can learn about you and your latest professional activities. Even students can share their volunteering and extracurricular activities. They can use the positions they hold in the volunteering section on LinkedIn. Because corporate people value the roles you played before, she added. Colby said, drop a line on LinkedIn. Don't say, I want to be friends with you. State your purpose concisely. Don't write an essay. Get to the point. They will respond, and if you don't, waste the time. He advises young people to keep knocking until they get an opportunity. If you text to people, one will obviously respond. It is better than none. Hannah also suggested finding mentorship through LinkedIn. Corporate people are inspiring. If you reach out professionally, they are more than happy to mentor or assist. You should be very specific when reaching out. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ। তো বলা হচ্ছে যে লিঙ্কডইনের ব্যাপারটা আসলে কি, কানেক্ট তো হলাম। এখন কেউ যখন, এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক। আমরা যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করি না ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগের জন্য, লিঙ্কডইনটা হচ্ছে তার ঠিক প্রফেশনাল ভার্সন। মানে এইখানে জাস্ট হচ্ছে কে কেমন, তার প্রফেশনাল লেভেলটা কেমন, তার স্কিল কেমন আছে, সব কিছু, মানে তার একটা কাইন্ড অফ পুরোপুরি একটা সিভি ওখানে, প্রফেশনাল পরিচয়। কেউ যদি আপনার প্রোফাইলে যায়, তারা আপনার সম্পর্কে জানতে পারবে এবং আপনার সাম্প্রতিক প্রফেশনাল যে কার্যক্রম সেই সম্পর্কেও। ইভেন স্টুডেন্ট যারা আছে তারাও তাদের ভলেন্টিয়ারিং মানে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম বা এক্সট্রা কারিকুলার যে অ্যাক্টিভিটি আছে সেটাও শেয়ার করতে পারে। তারা লিঙ্কডইনে ভলান্টিয়ারিং সেকশনে তারা যে পজিশনগুলো, যেমন হচ্ছে ভলান্টিয়ারিং কোনো অর্গানাইজেশনে তারা সেক্রেটারি বা কী বলে এটাকে, কোনো একটা বিভাগীয় প্রধান, সেটা তারা উল্লেখ করতে পারে। কারণ কর্পোরেট যারা লোকজন আছে তারা কিন্তু কদর করে, ভ্যালু করে যে আপনি পূর্বে কি কি রোল প্লে করেছেন, মানে আপনি কোন কোন পদে ছিলেন বা ভূমিকায় ছিলেন, সেটা তারা কদর করে। করভি বলছেন লিঙ্কডইনে একটা লাইন ড্রপ করুন, মানে লিখে দিন। আবার এটা লিখবেন না যে আই ওয়ান্ট টু বি ফ্রেন্ডস উইথ ইউ, এটা হচ্ছে ইনফর্মাল হয়ে যায়। তো উনি বলছেন যে আপনার যে পারপাস, উদ্দেশ্যটা আছে, এটা একদম কনসাইসলি, স্পষ্টভাবে গুছিয়ে অল্প কথার মধ্যে স্টেট। স্টেট শব্দটার অর্থ কি? এটা কিন্তু একটা ভার্ব। একটা বক্তব্য, আমার যে অভিমতটা আছে সেটা লিখে দেওয়া। স্টেট ইওর পারপাস কনসাইসলি, এটা হচ্ছে লেখা স্যার, কোনো একটা বিবৃতি দেওয়া তো স্টেটমেন্ট থেকে আসে, রাইট? মানে একদম স্ট্রেট কাট কথাবার্তা। সংক্ষিপ্তভাবে আপনার হচ্ছে বিবৃতিটা বা আপনার যে কথাটা আছে সেটা লিখুন। একটা এসে লেখার, রচনা লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, পয়েন্টে চলে আসেন। আপনি যদি তাদের সময় নষ্ট না করেন তাহলে তারা রেসপন্ড অবশ্যই করবে। যে পড়তে গেল দেখলো যে বিশাল রচনা লেখা, সেক্ষেত্রে একটু প্রবলেম। করভি বলেছেন, উনি উপদেশ দিয়েছেন যে তরুণদেরকে টু কিপ নকিং আনটিল দি গেট অ্যান অপরচুনিটি, মানে দরজায় নক করার মতো আর কি, যে চালিয়ে যেতে হবে, নক করা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সুযোগ না আসে। যদি আপনি 10 জনকে টেক্সট করেন, একজন তো অবশ্যই উত্তর দিবে। একটা না পাওয়ার চেয়ে এটা ভালো। মানে ওই যে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ঠিক বলবো না, যে একটা অপরচুনিটি তো বেটার না? 10 জনকে নক করলে একটা তো রিপ্লাই পাবো, সেখান থেকে হয়তো আরও কিছু আগাবে। ফারহানা সাজেস্ট করেছেন যে লিঙ্কডইনের মাধ্যমে মেন্টরশিপ নেওয়াটা। কর্পোরেট লোকেরা হচ্ছে ইন্সপায়ারিং, তারা বেশ কি বলে এটাকে, ইন্সপায়ারিং এর বাংলাটা কি হতে পারে? ইন্সপায়ারিং হচ্ছে উৎস, মানে যেটা আশাব্যঞ্জক বা উৎসাহমূলক, প্রেরণাদায়ক। প্রেরণাদায়ক, হ্যাঁ, এটা ভালো যায় এখানে। তো তারা কর্পোরেট মানুষজন কিন্তু যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক। যদি আপনি প্রফেশনালি তাদের দিকে রিচ আউট করেন, মানে রিচ আউট বলতে হচ্ছে তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রে তারা হচ্ছে কিন্তু মোর দ্যান হ্যাপি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা কিন্তু অনেক বেশি খুশি হন অ্যাকচুয়ালি, অর অ্যাসিস্ট, মেন্টর করতে বা অ্যাসিস্ট করতে। মেন্টর করা কি জিনিস? গাইড করা, অন কাইন্ড অফ গাইড করা, টিচার মেন্টর, টিচারের মতো, হ্যাঁ, মেন্টর। তো আপনার অবশ্যই একটু স্পেসিফিক হতে হবে যে কী ব্যাপারে আপনি সাহায্যটা চাচ্ছেন, তার দিকে যোগাযোগের হাত বাড়ানোর আগে। এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। ওকে, সো আজকে এই পর্যন্তই আমরা থাকবো, এবং নেক্সট কিন্তু আরও ইন্টারেস্টিং পার্ট আছে। আমরা একটু চোখ বুলিয়ে যাই ইনফর্মাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ তৈরি করা। ইনফর্মাল নেটওয়ার্কগুলো কেমন? সেটা হচ্ছে ওই যে কলিগদের মাধ্যমে মানুষ থেকে মানুষের যোগাযোগ থাকে না, এটা একটা ব্যাপার আছে। তারপর হচ্ছে ফেসবুক, টুইটার, ইভেন ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট করা যায়। তারপর হচ্ছে স্টুডেন্টরা যখন ডিফারেন্ট ক্লাবে অ্যাটেন্ড করে, ইন্টার ইউনিভার্সিটি ইভেন্ট অ্যাটেন্ড করে, ভার্সিটিগুলো মিলিয়ে সম্মিলিত যেটা থাকে। তারপর হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট
এটার একটা ব্যাপার, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা নেক্সট দিন যখন আমরা পড়বো। এখন কিন্তু মানুষজন চাকরির ক্ষেত্রে কিন্তু ফেসবুক আইডি চায় এবং সেটা ওরা চেক করে। ইভেন অ্যাম্বাসি ফেস করলে কিন্তু, বিশেষ করে আমেরিকান অ্যাম্বাসি যতটুকু জানি, ওরা সোশ্যাল মিডিয়া যত প্রোফাইল আছে দে চেক ইট আউট, এটা তাদের একটা অংশ। এটা কি জানা ছিল আপনাদের? জি স্যার, জানা আছে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট, যে আমি কি কি শেয়ার করছি কি কি শেয়ার করছি না, এটা একটা ব্যাপার আছে, এবং তারা আপনার সম্পর্কে একটা আইডিয়া নেয়। হ্যাঁ, আমার পার্সোনাল লাইফটা আমি আসলে কি বিলং করি, আমার সেগুলোকে তারা চেক আউট করে। হ্যাঁ, আপনার ব্যক্তি জীবনটাকে তারা একটু জাজ করে। আবার হচ্ছে লাস্ট যে প্যারাটা, সেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে মেইনটেনিং ইউর নেটওয়ার্ক ফর লং টার্ম সাকসেস। মানে দীর্ঘমেয়াদী সফলতার জন্য নেটওয়ার্কটাকে মেইনটেইন করতে হবে, যে ধরে রাখতে হবে। নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট হয়ে কিছু করলাম না, সেটা ইয়ে না। আর আরেকটা প্যারা আছে, সেটা হচ্ছে কি করা যাবে না নেটওয়ার্কিং করার সময়। এটাও খুব জরুরি একটা ব্যাপার, যে আসলে কি করব কি করব না, না যেটা আছে সেটা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো ওভারঅল কেমন লাগছে এই প্যাসেজটা? আই থিঙ্ক আফটার সিগনেচার ইটস এন ইন্টারেস্টিং ওয়ান। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Yes, sir. তো আশা করি এটা কন্টিনিউ করতে পারবো, এবং অ্যাকচুয়ালি উভয় পক্ষের জন্য ভালো, যারা জবে আছেন বা স্টুডেন্ট। I think it would be more interesting. So thank you so much for being here today. Seeing you after day after tomorrow, inshallah, and have a great time. Okay, Allah Hafiz. Good night. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Good night. Okay, যারা ইউটিউবে দেখছিলেন, বিদায় নেওয়ার পালা চলে এসেছে। So until we meet again, stay safe, keep planning, and have a great time. I'm Hassan Prottoy, signing out. Good night, everyone.